शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब रहमहुल्लाह हो कामयाब शो, शहीद शो। अल्लाह तबारक व तआला दे जगह शहादत कबूल की, द शहादत अजीम मरतबा वर्ता अल्लाह तबारक व तआला नसीब अकड़ा। अल्लाह तबारक व तआला दे दरजात बुलंद की और आगे चसमरा टूल उमर द कुरान और द हदीस और द दीन द उलूम खिदमत करे दे और खल्क़ खुदा ते द अल्लाह पाक द दीन रसूल दे। अल्लाह तबारक व तआला दे अगी तो दाखिल शान मुताबिक अजर और बदले नसीबी पुरुणो द हज़रत शेख रहमहुल्लाह तआला रहमतन वासिया दागे दा जुदाई दागे दा गम दादे कोर गम न दे, दादे महल्ले गम न दे, दादे कली गम न दे, दादे इलाके गम न दे, दादा खैबर पख्तूनख्वा गम न दे, दादा पाकिस्तान गम न दे, बल्कि दादा पूरा आलम इस्लाम गम दे। और दे वक्त पटोले दुनिया के द हज़रत शेख रहमहुल्लाह तआला रहमतन वासिया दागे तलामिज़ा दागे मुहिब्बीन दागे मुखलिसीन दागे द तकारीर न मुस्तफ़ीदीन चचा दागे ने इस्तेफादा करे दा अगर टोल पर गम की थी। अल्लाह गवाह दे बाहर न मासरा मलगरो राबते उकड़े नन सारम यो मलगरे भी च ढेर ज़्यादा में द हज़रत शेख पर शहादत बांधी जड़ली दी नो टोली दुनिया के द हज़रत शेख पर दी जुदाई बांधी जड़ा शवेदा और गम शवेदा रूनो ढेर अफसोस खबर अदा दलता जमंग पदे मल्क के बस खिदमतैना द उलमाओ द शयूखो और द मजहबी पेशवायान द अवीना ढेर ज़्यादा अरजान अदा सासो मख के दरे ज़िक्र तस्करा उशवा समरा अजीम उलमा सासो मख के देगी नमूना वागस्ते होता उस तखपत अदा अजीम उलमा शयूखुल हदीस सियासी ज़ुआमा द कौम और द मल्क और द मिल्लत मुखलिसीन बिल्कुल बेगुनाह अगी शहीदान करेशु। लेकिन अफसोस दादे दगा उलमा दगा शयूख दा शहीदान शी और यो सो वक्त पूरी दवा हुकूमत अगर मुंग तिफल तसलियान राकई उस मुंग दाक वो उस दाक वो उस दे देता रसीदो दे देता रसीदू और ब्या खबर बिल्कुल गलिशी पदे मौका बांधे द सूबे वजीर आला सुहेल आफरीदी से तशरीफ रावड़े दे अकल द मलगरो सारा ज़गे पर रातलो बांधे अकल द तरफ ना उस्ताद टोलो हजरात तरफ ना दगी शुक्रिया अदा कौम अल्लाह तबारक व तआला दे वत अजर नसीब की अल्लाह दे बदले नसीबी की दे गम पो मौका बांधे दलता तशरीफ रावड़ो और पदे गम की मुंग सरा शरीक शो हो जबद दगा शुक्रिया सरा जबदरी पर खिदमत के दाम अरज कम चेदा ताजियत दगा दुआ दाखो बाहर सड़े कई तासुमरा लय लेकिन द हुक्मरानान जिम्मेदारी सिर्फ ताजियत पदा से मौका के न दा दगुज जिम्मेदारी सिर्फ दुआ न दा बल्कि दगी जिम्मेदारी दादा दगी फर्ज मनसबी दादे दा से दमरलवी अजीम हादसी दगे द मुकम्मल तहकीकात उशी और हुकूमती वसाइल अगर दा सीधी च हकीकत दादे कप इखलास सरा दगा हुकूमती इदारे द हज़रत शेख रहमहुल्लाह द शहादत पस पर्दा मुहर्रिकात और आगा कातिलान तरसिदल ग्वाड़ी नो पदी दौर के दादी हुकूमत द पारा दे इदारों द पारा दा हिस मुश्किल खबर न दा इस मुश्किल न दा हुकूमत मुखलिस भी और दा इदारे मुखलिसी भी जदगी पर खिदमत की द तासो टोल हजरात तरफ ना उलमाए किराम द तरफ ना
ځکه چې حضرت شیخ رحمه الله زموږ د ټولو سرمایه وه. منګه تایید دی د وفاق المدارس العربیه پاکستان تایید دی صدر محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی سے دامت برکاتہم العالیہ یغی تعزیت حضرت مولانا قاری محمد حنیف جانندری سے د وفاق صدر سے ناظم اعلیٰ سے اغی تعزیتی ټلیفونونه کړي دي ان شاء الله تعالی اغي به حاضریم کوي. د هغو ټولو دغه مطالبه ده زموږ د مشرانو هم، ځکه چې حضرت شیخ زموږ د ټولو مشترکه سرمایه وه رحمه الله تعالی رحمتا واسعه. نو زه مطالبه کوم د وزیر اعلی صاحب نه او د دې حکومتي ادارو نه، ایجنسو نه، خفیه ادارو نه چې که تاسو غواړئ نو تاسو د حضرت شیخ د شهادت پس پرده محرکات او د دې پس پرده څومره قوتونه دي تاسو هغه بالکل بربنډولی شئ، هغه ښکاره کولی شئ. او زموږ مطالبه دغه ده د حضرت شیخ رحمه الله د هغې چې کوم میشن و زه به دغه خبره عرض کړم چې د هغې صاحبزادګانو ته د حضرت شیخ تلامذو ته د هغې شاګردانو ته د حضرت شیخ یو امانت پاتې دی. هغه ده چې حضرت شیخ رحمه الله ټول عمر د قرآن او د حدیث د علومو خدمت کړی دی او خلق خدا د اصلاح او د تربیت دغه فرض ادا کړی دی. زه خو په دې ډېر زیات خوشحاله یم او د حضرت مولانا مفتی محمد حسن جان صاحب دامت برکاتهم زه شکریه هم ادا کوم چې هغې دا اعلان کړی دی چې د حضرت شیخ رحمه الله په هغه مسند حدیث باندې به د حضرت شیخ صاحبزاده حضرت مولانا انیس احمد صاحب هغه به انشاءالله تعالی د بخاري او د ترمذي درس کوي. نو موږ دپاره د حضرت شیخ مشن هغه موږ دپاره مشعل را دی. الله تبارک وتعالی دې موږ ته په هغه مشن باندې چلېدو توفیق نصیب کړي. خبره واورئ بیا به د حضرت خلیفہ سراج الدین صاحب رحمه الله مدزله العالی دا هغه پیغام تاسو مخکې ولولم د دوی کورنۍ ته چې کوم پیغام در رالیږلی ده تر هغه پورې تاسو په ژبه باندې او په زړه باندې سوره فاتحه یو ځلې او درې ځلې قل هو الله احد ولولئ، سوره اخلاص ولولئ. زما عزتمنو دغه حادثه چې کومه پیښه شوه ډېره غمناکه، ډېره دردناکه او ډېره یو قسم ناقابل برداشت حادثه ده. حضرت شیخ رحمت الله علیه چې کوم مقام و مقام دنیا نه پټ نه ده، د دین کومه یوه شعبه وه چې هغې کې دی مخې ته نه ولاړ، که د تدریس سلسله وه، که د دعوت او د ارشاد سلسله وه، که د دعوت او د تبلیغ سلسله وه، که د مجاهدینو او د جهاد سرپرستی وه، او که د جمعیت علماء اسلام د هغه مشري او سرپرستی وه، که د علاقې خلک او د دوی د جنازې او د دوی د تعلقاتو کومه سلسله وه، دا ټولې سلسلې تاسو ته معلومې دي. د ده دا یوه لار، دا یو سټیج، دا یوه چوکۍ هم مونږ نشو پوره کولی. الله دې توفیق راکړي چې د ده اولاد او مونږ چې کومه دغه چې کومه هغه چوکۍ ډکه کړو او الله دې د ده د خدماتو مونږ ته چې کومه توفیق نصیب کړي، د دوی اولاد ته دې توفیق نصیب کړي. ډېره دردناکه واقعه ده او ډېره دردناکه په دې هم ده چې د یو عالم شهادت د هغه په نتیجې کې الله جل شانو زرګونه کسان د هغه روح اخلي او زرګونه کسان د هغه په وجه باندې الله پاک چې کومه دې علاقې په هغې علاقې یا په یو وطن کې انتها ته رسوي. مونږ د یو غم نه خلاصېږو نه، نو بیا بل غم را باندې راغلی. دوی چې کله شهیدان شو هلته ما د شیخ حسن جان رحمت الله علیه هغه چې کومه په وینو باندې لړلې چهره مخې ته راغلله او بیا مې چې د ده هم شکل او ګوټو ولیدلی. زما قابل احترام دوستانو سړی ورباندې حیرانه کېږي دا خلک چې کوم دا څومره عجیبه خلک دي چې دومره چې کومه هغه لوی زیاتۍ او ظلم کوي. په هر حال
ډېرې خبرې نه کوم. مونږه ملګري راغلي دي د منبع العلوم پېښور چې د هغې مدرسې بانی مولانا جلال الدین حقانی رحمت الله علیه ده او د دې منتظم او د دې چې کومه ذمہوار او نن سبا سرپرستی د دې خلیفہ سراج الدین متصل العالی هغه چې کومه کوي او د دورونه کوي. مونږ سره معتمم مشایخ او دانګي نور کسان راغلي دي. دانګي دا حقانی صاحب د ادارو چې کم مشران دي او ذمہوار کسان دي هغه هم مونږ سره په دې وفد کې راغلي دي او په دې هیئت کې راغلي دي. د حقانی صاحب خپلوان هغه هم مونږ سره په دې وفد کې شریک دي. د هغو ملګرو نامونه اسې وخت اخلي. دا ټول چې کومه د حضرت الشیخ په غم باندې غمجن دي او د حضرت الشیخ په غم کې چې کومه هغه تاسو سره او د دوی د خاندان او د دوی د کورنۍ سره برابر شریک دي. زما عزتمنو زیات وخت د ستاسو نه اخلم. د حضرت خلیفہ سراج الدین متصل العالی ورعاه د هغه پیغام چې مونږ ته رالیږلی او عامه په پاڼه باندې ثبت کړ هغه تاسو ته عرض کوم او د خاندان مشرانو ته او د خاندان ذمہوارو کسانو ته د هغه پیش کوم. هغه لیکي الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. او بیا لیکي چې په ډېر زور تعصب سره مونږ د قدرمن شهید شیخ صاحب محمد ادریس تقبل الله شهادته د شهادت خبر ترلاسه کړ. انا لله و انا الیه راجعون. په دې مناسبت د دارالعلوم نعمانیه او د دارالعلوم حقانیه قدرمن مشرتابه محترم شیوخ او علماء کرامو د شهید صاحب د درنې کورنۍ او ټولو متعلقینو ته د تسلیت مراتب وړاندې کوو. یقینا د شیخ صاحب شهادت د ټول اسلامی امت د پاره ستره او نه جبرېدونکې ضایعه ده. مونږ د زړه له تله نه په دغه لوی غم کې ځان شریک ګڼو او ستاسې تر څنګه مونږ ولاړ یو. د وخت د کمښت او د نامساعدو حالاتو په وجه باندې دې لیکلي شوي پیغام باندې اکتفا کوم. الله دې شهید شیخ صاحب ته خپله رضا او د جنت الفردوس اعلی منازل او د دوی د کورنۍ او متعلقینو ته دې الله صبر جمیل نصیب کی او الله دې اجر عظیم ورته ورکي او ظالمانو ته دې الله سخت سزا ورکي. الحاج محترم خلیفہ سراج الدین حفظه الله و ارعاه الله دې دغه چکونه قبول کی او د زه د ټول هیئت له طرف نه د دوی کورنۍ سره غم راضي اظهار کوم او د ټولو مدرسې مشایخو سره او دانګي چکونه هغه ټولو متعلقینو سره الله دې د شیخ صاحب برتبی اوچتی کی. الله دې د دوی خاندان او د دوی خپلوانو ټولو ته صبر جمیل نصیب کی. زړو ته وړو ته نارینهو ته زنانو ته ورونو ته زمنو ته دانګي چکونه شاګردانو ته د دې علاقې خلکو ته او څومره خلک چې د په غم باندې د دوی چکونه په شهادت باندې دردمن شوي دي الله دې دوی ته ډېر اجرونه په دنیا باندې ورکي او په آخرت باندې ورکي. اللهم اغفره وارحمه رحمة واسعة. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم من احييته منا فاحي على الاسلام ومن توفيته منا